Welcome student to this fourth lecture of group theory lecture series of the chapter first. In last three lectures we have seen that what is meant by binary operation. When binary operation is associative, commutative, then when we have seen two properties, existence of identity and existence of inverse. After that we have seen that definition of group and some examples on a group. Now we are going to learn last example to show it is a group. So I am reading this seventh question. Let Q plus. What is meant by Q plus? Q plus means positive rational numbers. When we have given just Q, it means that it is just a rational number. But when we have given Q plus, that means this set contains only a positive rational numbers. So this is our set of positive rational numbers. Then denote this set of all positive rational as mentioned. For A comma B belongs to Q plus, define A star B is equals to AB upon 2. That means our set is here Q plus and operation star is what? A comma B belongs to G gives or define by A star B is equals to AB upon 2. When we take two elements AB from this set, that means A and B are positive rational numbers. Then after applying our operation star on A and B, we get AB upon 2, which is also a positive rational numbers. For example, suppose I take 1 upon 2 and 1 upon 4 and apply binary operation star on them. So I get here it is just a product of A into B and we have to divide it whole by 2. So we have to take, if we consider this is A, this is B. So A into B means 1 upon 2 into 1 upon 4 upon this is 2. So we get here 1 upon 8 upon 2. So this will be 2 upon 8. So this is 1 upon 4, which is again a positive rational number. Okay. So we can clearly say that our operation star is an binary operation, because if we take any two positive rational number and apply this operation star on A and B, we get our outcome as AB upon 2, which is again a positive rational number. So clearly it is a binary operation, so no doubt about it. Now next property, next we have to prove that this operation star is an associative. Okay, so what is meant by associative? So our claim is in bracket A star B star C is equals to this is equals to what? A star B in bracket B star C for every A comma B comma C belongs to G. So we take we are going to take this side and then after this side.
and we will show that both sides are equal. So we consider A star B star C. So we get here what is A star B? A star B gives us AB upon 2 and we operate it on C. So what we get here, if we assume that this is whole as a, so what we will get here, AC upon 2. So we will put the value of A. So we are assume this is we will consider here this is D. So we get here DC upon 2. So we will put the value of D. So we get here AB C upon 2 upon 2. So this will gives us ABC upon, as we know that this is 2 upon 1. So if we send it to upper side numerator, so we get 1 upon 2. That means this is ABC upon 2 and 2 upon 1 goes to numerator, gives us 1 upon 2. So this will be ABC upon 2 into 2, 4. So we get this side as A star B star C is equals to what? ABC upon 4. Now we have to show that this side is equals to what? A star in bracket B star C. So we will check this. So A star, what is B star C? BC upon 2. If we apply A on this, so we get here ABC upon 2 and this 2. So we will get here ABC upon 4. So we can clearly see that this left side is again ABC upon 4 and this right side is again ABC upon 4. So both sides are equal. Hence we can claim that A star B star C is equals to what? A star in bracket B star C for all A comma B comma C belongs to G. This is our associative law or property and which holds by this operation star. Hence our operation is what? Associative. Okay, so clearly here mentioned we have to show this side is equals to this side, so we consider LHS and then RHS, both are same, so star is associative. Now next is identity. So we have to show that if we take, let A belongs to G and we get E belongs to G, there exists E belongs to G such that A star E is equals to E star A. Okay, so we have to find out that what is the identity here. Okay, so we can easily find out this if you apply A on E by using operation star, binary operation. Now this is binary operation. We will get AE upon 2 and this side we have A. So both AA gets cancels off both sides. So we get here E is equals to 2. So we get our identity as 2 here. Clearly you can see here A star 2 is equals to what? A into 2 divided by 2 by this given rule. A star B is what? AB upon 2. So A star 2 is what? A into 2 upon 2. So 2 gets cancelled, just remain as A. So 2 is work as our identity. Hence similarly we can show that E star A is equals to A, and we will also get 2 as an identity element. As I have already told all of you that identity element is unique and inverse is unique up to
element. That means every element has unique inverse. So now let's move towards the next property, inverse of an element. So let A belongs to positive rational number, then we get here 4 upon A, such that if we apply A star on 4 upon A, we will get here what? Our identity. What is our identity here? 2 is our identity. Okay. So let's check. We will check that actually we are getting 2 or not. So A star 4 upon A is equals to what? We will take product of both. A into 4 upon A upon 2. So A gets cancelled, just remains as 4 upon 2. So we will get here 2. So we got our identity here, 4 upon here our identity is 2. So we got our inverse of every element. So if we have A, then its inverse will be 4 upon A. If we have for example, if you take here A as 2, so we will get its inverse is what? 4 upon 2. So this is what? 2. So if we apply 2 star 4 upon 2, we will get here 2 into 4 upon 2 upon 2. So 2 gets cancelled, remaining is 4 upon 2. So we get here 2. Okay. So here inverse is what? 4 upon A. So you can what you say about this inverse? How we can find out this inverse for each element? So this is it's just a simple part how we find out this inverse. So as we don't know what, just consider we don't know what is the inverse for this set. So we take inverse as B. So our identity should be what? Our identity is here 2. So here B is inverse of A. So after applying this, we get AB upon 2. So here our identity is 2. So we have to find out the what is inverse. That means we have to find the value of B. So we have to just keep B here and remaining elements we have to shift this side. So we get here B is equals to 2. Here is on denominator, so it will goes to numerator to this side, 2 into 2. Here A is at the numerator, so after shifting this to this right side, it will goes to denominator. Okay, so we will get here A. So our inverse, our value of B is what? 4 upon C. In this way we have calculated inverse of elements. Okay, so next, so we have satisfied all the 4 properties. First one is binary, associative, identity and inverse of an element. So after satisfying these 4 property, we can say that set of positive rational numbers over the binary operation star is a group. Okay, now we will move towards next topic, properties of a group. So we will see here a theorem. So statement of a theorem is if G is a group. What? If G is a group, then following 4 statements holds. Okay. When if G is a group, then first
statement is what? Identity element of G is unique. I have already told you that identity element is unique. Okay, so we are going to prove in this theorem. And what is second statement? Every element of G has a unique inverse in G. I have already told that inverse is unique up to element. That means every element of G has a unique inverse in G. That means it is not possible that a element has two inverse. Okay, then third statement is what? A inverse of inverse is equals to A. That means inverse of A inverse is our A. This one is all statements, all proofs are very simple. And fourth one is reversal law for the inverse of a product. Reversal law for the inverse of a product. What is? That means AB inverse is equals to B inverse A inverse. That means inverse of AB is what? B inverse A inverse. For this we should know that what is the definition of inverse of a element. So let's we will prove the first statement. What is the first statement? Identity element of G is unique. We will go here by contradiction. By contradiction. Okay. Suppose assume that G has no unique identity element. So here we have given that let E and E dash be identity element of G. Okay, that means we have taken two identity element. We have to show that identity element of G is unique, but we have taken here two identity element, and we will prove that it will contradict to our after some time. So we will get contradiction to some assumption. Here what is? We assume that it G has two identity elements. Okay, so we have assumed E and E dash as a identity element of G. So hence what we will get here? E into E dash is equals to E, as E dash is our identity. Okay, this is identity. म्हणजेच काय देणार आहे? ई डॅश ई इंटू ई डॅश काय असणार आहे? ई असणार आहे. म्हणजे ई डॅश सिन्स ई डॅश इज आयडेंटिटी आणि सेकंड काय आहे? समजा ई आयडेंटिटी आहे. ठीक आहे, तर काय होणार आहे? ई डॅश इंटू ई इज इक्वल्स टू व्हॉट? ई डॅश. कारण की ई आयडेंटिटी आहे ना. आयडेंटिटीचं काम काय असतं? आपला जो ऍक्च्युअल एलिमेंट असतो ग्रुपचा किंवा सेटचा, तो ऍज इट इज आपल्याला देणं. ठीक आहे, म्हणून काय झालं इथे? सिन्स ई इज आयडेंटिटी. बरोबर आहे ना. आपण दोन आयडेंटिटी अज्युम केल्या. ओके, इथे काय केली? ई डॅश केली आणि इथे काय केली? ई केली. पण बघा इथे ई इंटू ई डॅश आणि ई डॅश इंटू ई दोघं एलएचएस काय आहेत? सेम आहे. ई इंटू ई डॅश इज इक्वल्स टू ई डॅश इंटू ई. Here explanation is given since identity as G is group. G group आहे तर E into E dash is equals to काय असणार? E dash into E असणार आहे. ओके, जर LHS सेम आहे तर RHS पण काय असणार आहे? सेम असणार आहे. म्हणून E is equals to काय भेटणार आहे? आपल्याला E dash भेटणार आहे. हा काय झाला? आपल्याला कॉन्ट्रडिक्शन झालं, कारण की आपण दोन वेगवेगळे आयडेंटिटी अज्युम केल्या होत्या ना. एक ई केली होती आयडेंटिटी आणि दुसरी काय आयडेंटिटी अज्युम केली होती? ई डॅश. पण इथे आपल्याला दोन वेगवेगळ्या आयडेंटिटी न भेटता आपल्याला दोघं काय भेटले आहेत? एकच भेटलेत. म्हणजे दोघं वेगवेगळ्या आयडेंटिटी नसून तर सेम आहेत ना.
म्हणून आपल्याला आयडेंटिटी एलिमेंट काय भेटलाय मग युनिक. ओके, आपण काय अज्युम केलं तर 2 आयडेंटिटी एलिमेंट आहे, पण लास्टला काय दाखवलं आपण ते दोघं वेगवेगळे नसून सारखेच असणार आहेत. ठीक आहे, म्हणजे एकच असणार आहेत ते. म्हणून आयडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑलवेज युनिक. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, एव्हरी एलिमेंट ऑफ जी हॅज युनिक इनव्हर्स इन जी. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटचा जो इनव्हर्स असणार आहे तो युनिक असणार आहे, म्हणजे एकच असणार आहे. एका एलिमेंटला 2 इनव्हर्स कधीही नसतील. ओके, मग आपण पुन्हा कॉन्ट्रडिक्शनने जाऊ की समजा एक एलिमेंट आहे त्याला 2 इनव्हर्स आहे. ठीक आहे, आपण काय घेतलं, एक एलिमेंट घेतला ए बिलॉंग्स टू जी, आणि आपण काय अज्युम करायचे की त्याला 2 इनव्हर्स आहेत. मग काय घेतले, 2 इनव्हर्स बी आणि सी बिलॉंग्स टू जी घेतला. ठीक आहे, आता बी पण इनव्हर्स आहे एचा आणि सी पण इनव्हर्स आहे एचा. ओके, तर ए इंटू बी काय असणार आहे, आपली आयडेंटिटी असणार आहे. इनव्हर्सचं काम तेच असतं ना, आपल्याला आयडेंटिटी देतं. ठीक आहे, इज इक्वल्स टू काय असणार आहे, बी इंटू ए. आयडेंटिटीची डेफिनेशनच अशी आपण शो केलेली आहे. ठीक आहे, इथे काय आहे, सिन्स बी इज इनव्हर्स. ओके, त्यानंतर आता सी इनव्हर्स आहे असं अज्युम करू. ठीक आहे, ए इंटू सी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू सी इंटू ए. सिन्स सी इज इनव्हर्स, आणि दोघं कोणाचे इनव्हर्स आहेत, ए चे इनव्हर्स आहेत. ओके, आता आपण काय करणार आहोत बघा, आता हे दोघं इनव्हर्स डिफरंट आपण अज्युम केले. ठीक आहे, आपण काय दाखवणार आहोत लास्टला की हे दोघं डिफरंट नाहीत तर सेम आहेत. ओके, सो आपण बी कन्सिडर करू. ओके, बी ला कसं लिहू शकतो आपण, बी इंटू ई इज आयडेंटिटी. आपल्याला माहितीच आहे बी इंटू आयडेंटिटी इज ऑलवेज बी. आयडेंटिटी इज एनिथिंग इज ऑलवेज actual our element. Okay, so what we can do here, काय करू शकतो आपण बघा बरं, ई ची व्हॅल्यू पुट करायची. ठीक आहे, या चारींपैकी आपल्याला कोणती तरी एक व्हॅल्यू पुट करावी लागणार आहे, जेणेकरून आपल्याला बी इज इक्वल्स टू काय, आपण काय शो करणार आहे, बी इज इक्वल्स टू सी शो करणार आहोत. ठीक आहे, तर काय करता येईल इथे, ई ची व्हॅल्यू आपण ए इंटू सी पुट करू शकतो ना. म्हणजे ई ची व्हॅल्यू काय पुट केली आपण, ए इंटू सी, आणि नंतर काय केलं, याचं रिझन नंतर काय केलं, मग बी इंटू ए एका ब्रॅकेटमध्ये घेतले आणि सी बाजूला ठेवला. का, सिन्स जी इज असोसिएटिव्ह, कारण की जी काय करतो, आपली असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करतो ना. आता बी इंटू ए काय आपल्याकडे, बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ई. सो इथे काय लिहू शकतो, ई इंटू सी. ई इंटू सी काय असणार आहे, सी असणार आहे. म्हणजे आपण अज्युम काय केलं, बी, आणि शो काय केलं, सी. म्हणजे बी इज इक्वल्स टू काय आपलं सी आलं ना. म्हणजे बी आणि सी आपण डिफरंट 2 इनव्हर्स अज्युम केले होते, पण ते दोघं आपल्याला लास्टला काय भेटले, दोघं डिफरंट नसून सेम आहे. म्हणून एका एलिमेंटसाठी एकच इनव्हर्स हा असणार आहे, 2 इनव्हर्स नसतील. ओके, सेम इथे तेच केलंय त्यांनी, बी इज इक्वल्स टू ई बी केलंय, ई ची व्हॅल्यू सी ए पुट केलंय, आणि नंतर काय ए आणि बी एका ब्रॅकेटमध्ये घेतलं. सिन्स जी काय आपलं असोसिएटिव्ह आहे ना. त्यानंतर काय केलं, सी इंटू ए इज इक्वल्स टू सी इंटू ई इज इक्वल्स टू व्हॉट, सी. म्हणजे दोघं साइड सी इंटू इज सी, म्हणून बी इज इक्वल्स टू काय आलं, सी. हेन्स ए हॅज युनिक इनव्हर्स इन जी. ओके, आता तिसऱ्या प्रॉपर्टीकडे जाऊ. तिसरं स्टेटमेंट काय आहे जे आपल्याला शो करायचं आहे, ते काय आता बघा. तिसरं स्टेटमेंट काय, 'ए इनव्हर्स ऑफ
इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, हे शो करायचं. ठीक आहे. आता बघा, समजा ए बिलॉंग्स टू जी असेल, हे काय फॉर एव्हरी ए बिलॉंग्स टू जी शो करायचं ना आपल्याला. समजा ए बिलॉंग्स टू जी असेल. ठीक आहे. तर त्याचा इनवर्स असेल आपला, देअर एक्झिस्ट ए इनवर्स बिलॉंग्स टू जी सच दॅट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू अवर व्हॉट आयडेंटिटी. म्हणजेच काय झालं, ए चा इनवर्स काय आहे, ए इनवर्स आहे. म्हणजे डेफिनेशन हे काय, ए इनवर्स इंटू ए, म्हणजे ए चा इनवर्स काय झाला, ए इनवर्स झाला. आणि ह्या ए इनवर्सचा इनवर्स काय झाला, ए झाला. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण, ए इज इनवर्स ऑफ ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स आणि ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए, म्हणजे दोघं एकमेकांचे इनवर्स आहेत. म्हणजे ए चा इनवर्स कोण आहे, ए इनवर्स आहे. इथे ब्रॅकेट टाकतोय. ठीक आहे. ए चा इनवर्स ए इनवर्स आहे आणि ए इनवर्सचा इनवर्स कोण आहे, मग ए इनवर्स, हा ए इनवर्स आहे ना, एचा इनवर्स कोण आहे, ए. म्हणजे इथे काय भेटलं आपल्याला, ए. बघा त्यांनी कसं एक्सप्लेन केलंय, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए. बट बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स अँड ए इनवर्स इज ए इनवर्स ऑफ ए. म्हणजे ए इनवर्सचा इनवर्स कोण आहे, ए. म्हणून हे स्टेटमेंट कसं लिहू शकतो, ए इनवर्स हे काय फॉर एव्हरी एलिमेंट, सगळ्या एलिमेंटसाठी होल्ड होणार आहे. ठीक आहे. जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं त्याच्यासाठी, समजा आपण सेट ऑफ इंटिजर्स घेतला आणि एक ऑपरेशन घेतलं ऍडिशन. ओके. आता इथे आयडेंटिटी काय आहे आपली, आयडेंटिटी ई इज इक्वल्स टू 0 आहे ना आपली आयडेंटिटी. 2 चा इनवर्स काय आहे, मग 2 चा इनवर्स काय आपला इथे -2 आहे ना. म्हणजे 2 चा इनवर्स काय आलाय आपल्याकडे, -2. मग 2 चा इनवर्स जर -2 आहे तर -2 चा इनवर्स कोण असणार आहे, 2 असणार आहे. कारण की -2 बरोबर कोणता नंबर ऍड केला तर 0 भेटेल आपल्याला. -2 बरोबर 2 ऍड केला तर 0 भेटेल ना. म्हणजेच -2 चा इनवर्स काय आलाय आपल्याकडे, 2 आलाय. ओके. पण -2 काय आहे, हा आहे ना. म्हणजे -2 च्या ठिकाणी काय पुट करू शकतो, 2 इनवर्स आणि हा मायनस हा इनवर्स ऍज इट इज. म्हणजे इनवर्स ऑफ 2 इनवर्स इज अगेन ए 2. आले लक्षात एक्झाम्पल. काही डाऊट असेल तर पुन्हा एकदा मला विचारून घे, ही कन्सेप्ट एकदा पुन्हा सांगेल मी. ठीक आहे. त्यानंतर पुढच्या प्रॉपर्टीकडे येऊ. चौथी जी प्रॉपर्टी काय, रिव्हर्सल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ ए प्रॉडक्ट. म्हणजेच काय, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हॉट, बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर एव्हरी ए कॉमा बी बिलॉंग्स टू जी. आता बघा काय शो करायचं इथे, एक क्लिअर लक्षात घ्या काय म्हटलेलं आहे त्यांनी. ए बी चा इनवर्स कोण आहे, हा आहे. समजा ज्यावेळेस आपण म्हणतो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो, ए बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी ए. हे असेल तरच ए इनवर्स, ए चा इनवर्स बी होतो ना. म्हणजे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी. आता याच्यासाठी आपल्याला काय स्टेटमेंट शो करावं लागेल माहितीये, ए बी चा इनवर्स हा आहे ना. म्हणजे ए बी इंटू दिस व्हॉट, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आयडेंटिटी. दिस इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू दिस ए बी. हे जर आपण शो केलं तर ही स्टेटमेंट होल्ड होत आहे असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे.
मग आपण बघू हे शो करू. ठीक आहे, इथपर्यंत बघा काय म्हटलंय. इफ बी इनवर्स ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए बी, म्हणजे बी इनवर्स ए इनवर्स कसला इनवर्स आहे, तो ए बीचा इनवर्स आहे, म्हणजे ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. देन इट शुड सॅटिस्फाय व्हॉट, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी. ओके, ठीक आहे. मग आता आपल्याला हे शो करायचं. ठीक आहे, मग आपण काय करू, आधी एलएचएस कन्सिडर करू. काय एलएचएस, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स. ओके, मग काय जी आपल्याला ग्रुप दिलाय ना ऑलरेडी, आपण काय म्हटलं, ऑलरेडी म्हटलेलं आहे जी काय आपला ग्रुप आहे म्हणून ते कोणती प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करणार आहे, असोसिएटिव्हिटी सॅटिस्फाय करणार आहे ना. मग बघा, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स काय होईल, ए इंटू बी सॉरी ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ठीक आहे, सिन्स जी इज असोसिएटिव्ह, म्हणजे जी मधले असोसिएटिव्ह होल्ड होणार आहे. ठीक आहे, आता बी इंटू बी इनवर्स काय असतो आपला, आयडेंटिटी असतो ना, म्हणून इथे काय आलं, आयडेंटिटी ए इनवर्स. रिझन काय असेल, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आयडेंटिटी. ठीक आहे, आता ए इंटू ई इंटू ए इनवर्स सिन्स जी इज असोसिएटिव्ह. ए इंटू ई काय झालं, ए काय उरलंय, ए इनवर्स, म्हणजे ए इंटू ए इनवर्स काय झालं, ई आलं. बघा, ए बी घेतला, त्याला मल्टिप्लाय काय केला, बी इनवर्स ए इनवर्स. ओके, आणि काय आलं आपल्याला, ई, म्हणजे एलएचएस घेतली आणि ई शो केला. ठीक आहे, आता आरएचएस घ्यायची तुम्ही, आणि आरएचएस घेऊन तुम्ही काय दाखवायचं आहे, तो सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला आयडेंटिटी ई भेटतो, हे शो करायचं. सोपं आहे, फक्त ए इनवर्स आणि ए जवळ घ्यायचे, त्याला ब्रॅकेट द्यायचंय का, जी असोसिएटिव्ह ए इनवर्स इंटू ए काय होऊन जाईल, तुमचं आयडेंटिटी होऊन जाईल. ओके, आयडेंटिटी इंटू बी काय होऊन जाईल, बीच असेल, बी आणि बी इनवर्स काय होऊन जाईल, पुन्हा एकदा आयडेंटिटी होऊन जाईल. ठीक आहे, बघा त्यांनी कसं एक्सप्लेन केलंय, एलएचएस घेतली, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक आहे, मग ए बी एका ब्रॅकेटमध्ये घेतले, बी इनवर्स याला एक पूर्ण ब्रॅकेट दिले. ठीक आहे, ए इनवर्स बाहेर ठेवलाय सिन्स बाय असोसिएटिव्हिटी. नंतर काय केलं, बी इंटू बी एका ब्रॅकेटमध्ये घेतलं सिन्स बाय असोसिएटिव्हिटी. ठीक आहे, बी इंटू बी इनवर्स काय असतो आपला, ए असतो, कारण की बी चा इनवर्स काय, बी इनवर्स आहे. ओके, ए इंटू ई काय झालं, मग ए झालं, आणि इथे रिझनिंग दिले, बी इंटू बी इनवर्स इज ई, आणि ए इंटू ए इनवर्स काय होतोय आपला, ई होतोय. ठीक आहे, त्यानंतर सिमिलरली वी कॅन शो दॅट दिस बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ई, हे आपण शो करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे फ्रॉम 1 and 2 काय झालं, मग हे 1 आपण ऍझ्युम केलं आणि हे 2 घेतलं ना आपण, मग फ्रॉम 1 and 2 काय झालं, ए बीचा इनवर्स कोण झाला, बी इनवर्स ए इनवर्स, म्हणजेच ते काय लिहू शकतो, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक, त्यानंतर एक रिमार्क आहे. ठीक आहे, जसं आपण इथे 2 एलिमेंटसाठी घेतलं ना, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, तसंच एन एलिमेंटसाठी ग्रुपच्या. ठीक आहे, एन एलिमेंट मग कोणते घेतले, A1 A2 डॅश 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 A3 इनवर्स काय असणार आहे, सॉरी एन याचा इनवर्स काय असणार आहे, एन इनवर्स A2 A1, म्हणजेच इथे काय असेल, A3 असेल, इथे काय असेल, AN-1, सॉरी इनवर्स द्यायचं राहिलं. ठीक आहे, इथे प्रत्येकाला इनवर्स द्यावं. इथे तेच म्हटलं बघा, इफ A1, A2, डॅश 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 AN आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G, then reversal law can be written as A1 A2 dot 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 AN inverse is equals to what, रिव्हर्सल लॉ ना, जसं इथे AB होता त्याचा इनवर्स काय आला, बी इनवर्स ए इनवर्स, मग इथे काय असेल, एन इनवर्स आधी
त्याच्यानंतर an-1 इनवर्स असणार आहे. ठीक आहे. आणि सेकंड लास्टला काय असेल, a2 इनवर्स असेल आणि लास्टला काय असेल तुमचा a1 इनवर्स. त्यानंतर लास्ट टॉपिक बघू ह्या लेक्चरमध्ये आपण, कॅन्सलेशन लॉ. झालंय ना, खूपच सोपा असा एक लॉ आहे कॅन्सलेशन लॉ. तो थेरम ऍज अ थेरम म्हणून बऱ्याच वेळा विचारला जाऊ शकतो तो. बघा स्टेटमेंट बघा थेरमचं काय, कॅन्सलेशन लॉ. लेट जी बी अ ग्रुप. ओके, जी काय आपला, जी इज ग्रुप. ओके, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलॉंग्स टू जी. म्हणजे जी मधले 3 एलिमेंट आहेत ते कोणते कोणते आहेत, ए बी सी बिलॉंग्स टू जी. देन लेफ्ट कॅन्सलेशन लॉ. लेफ्ट कॅन्सलेशन लॉ म्हणजे लेफ्ट साइडचे एलिमेंट सेम आहेत. बघा इथे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी असेल तर ए आणि ए लेफ्ट साइडचे कॅन्सल होणार आहेत. ते काहीतरी प्रॉपर्टीचा यूज करायचा आहे. ठीक आहे आपल्याला, म्हणून त्याला काय, ए आणि ए कॅन्सल होतो, लेफ्ट साइडचे आहेत ना, आणि काय भेटणार आहे आपल्याला, बी इज इक्वल्स टू सी. म्हणून याला कोणता लॉ म्हणतो आपण, लेफ्ट कॅन्सलेशन लॉ. आणि सेम राईट कॅन्सलेशन लॉ काय, राईट साइडचे दोघं ए काय होणार आहे, कॅन्सल आउट होणार आहेत. म्हणून काय होईल आपल्याला, बी इज इक्वल्स टू सी. आता बघा ते प्रूव्ह कसं करायचं, काय दिलंय, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिव्हन आहे ना आपल्याला. मग काय करायचं, दोघं साइडला प्री मल्टिप्लाय आणि पोस्ट मल्टिप्लाय तर माहिती आहे तुम्हाला. प्री मल्टिप्लाय म्हणजे लेफ्ट साइड कडनं मल्टिप्लाय करणं आणि पोस्ट मल्टिप्लाय म्हणजे राईट साइड कडनं मल्टिप्लाय करणं. ठीक आहे, मग आपण काय म्हणायचं, प्री मल्टिप्लाय बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड्स. ओके, म्हणजेच काय होऊन जाईल, ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए सी. ओके, आता जी काय आपला ग्रुप आहे ना, ग्रुप आहे म्हणून तो असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी होल्ड करणार. त्यामुळे आपण याला एका ब्रॅकेटमध्ये घेऊ शकतो, म्हणजे ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, पुन्हा याला एका ब्रॅकेटमध्ये घेऊ शकतो, इंटू सी. सिन्स बाय असोसिएटिव्हिटी. ओके, का घेऊ शकलो आपण ते पण, ठीक आहे ना. ओके, मग ए इनवर्स इंटू ए काय होऊन जाईल आपला, आयडेंटिटी बी, आणि ए इनवर्स इंटू ए काय होऊन जाईल पुन्हा आपली आयडेंटिटी ई. म्हणजेच काय झालं, सी. आणि ई इंटू बी काय असतो आपला, बी असतो. ई इंटू सी काय असतो आपला, सी असतो. म्हणजेच काय झालं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कन्सिडर केलं आणि काय शो केलं, बी इज इक्वल्स टू सी. कोणता लॉ काय यूज केलं इथे, प्री मल्टिप्लाय बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड्स. सिमिलरली राईट कॅन्सलेशन लॉ साठी पण असणारे, राईट कॅन्सलेशन लॉ साठी काय, बी ए इज इक्वल्स टू काय आपला सी ए. मग काय करायचं इथे, पोस्ट मल्टिप्लाय करायचं. कशाने, ए इनवर्सने. ए इनवर्सने काय करायचं, पोस्ट मल्टिप्लाय बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड्स. ओके, म्हणजेच काय होऊन जाईल, बी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू सी ए इंटू ए इनवर्स. ओके, नंतर काय मग असोसिएटिव्ह लॉ होल्ड होणार आहे, म्हणून बी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू सी इंटू ए इनवर्स. आणि हे काय असणार आहे, आयडेंटिटी. हे पण काय असणार आहे, आयडेंटिटी. म्हणजेच काय भेटेल, बी इज इक्वल्स टू सी. म्हणजे दोघं बाजूंचे ए आपण कॅन्सल नाही म्हणत. ठीक आहे याला, कारण की असे एलिमेंट कॅन्सल नाही करू शकत आपण ते, कारण की ते आयडेंटिटीचा प्रश्न असतो. ठीक आहे, म्हणून आपल्याला काय करावं लागतं, प्री आणि पोस्ट मल्टिप्लाय करावं लागतं. ठीक आहे, इकडे बघा मग काय केलंय त्यांनी, तेच प्री मल्टिप्लाय ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कन्सिडर केलं, प्री मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय ए इनवर्स. ठीक आहे, मग प्री मल्टिप्लाय केलं, नंतर काय बाय असोसिएटिव्ह लॉने हे दोघं एका ब्रॅकेटमध्ये आणले. ठीक आहे, ए ची व्हॅल्यू काय असते, ई, आणि लास्टला काय भेटलं, बी इज इक्वल्स टू सी. हेन्स बी ए इज इक्वल्स टू सी. सिमिलरली बी ए इज इक्वल्स टू सी ए
कन्सिडर केलं आणि पोस्ट मल्टिप्लाय केलं ए इनवर्सने, पुन्हा ते आयडेंटिटी भेटलं आणि बी इज इक्वल्स टू काय भेटलं आपल्याला, सी भेटलं. ठीक आहे. बाकीचं नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ओके, थँक्यू. अभ्यास करत जा.